주제는 여호와의 이름을 찬양하여라. 주제 성구는 여호와의 종들아 찬양을 드려라. 여호와의 이름을 찬양하여라. 시편 113편 1절. 요점. 우리는 왜 모든 기회를 이용해 여호와의 거룩한 이름을 찬양하기를 원합니까? 그 이유들을 알아보십시오. 여호와라는 명칭과 관련하여 현증인 또는 탈증인들이 알아야 할 부분들이 꽤 있기 때문에 이 부분은 세 파트로 나누어 분석 비평을 진행합니다. 오늘은 마지막 파트인 신약 성서에 여호와라는 명칭이 나오지 않는 이유에 대해서 다룹니다. 파트 3. 그의 이름을 위한 백성. 이스라엘이 하느님의 이름을 이집트 노예 생활 때부터 사용한 고고학적 예가 있습니까? 흑마녀 자매입니다. 출애굽기 3장 15절에 보면 이렇게 되어 있습니다. 하느님께서 한 번 더 모세에게 말씀하셨다. 너는 이스라엘 사람들에게 여러분의 조상들의 하느님, 아브라함의 하느님, 이삭의 하느님, 야곱의 하느님 여호와께서 나를 여러분에게 보내셨습니다. 하고 말해야 한다. 이것은 영원히 나의 이름이며 나는 대대로 이 이름으로 기억될 것이다. 이 구절에 의하면 이스라엘 민족이 이집트 노예 생활에서 그들 부족의 신으로서 야훼를 모신 사실을 알려주고 있습니다. 이것은 최근에 고고학 연구자들에 의해 사실임이 발견되었습니다. 관련된 5분 영상을 보시죠. Welcome to Expedition Bible. My name is Joel Kramer. I'm sure that many of you know that the name of the God of Israel is Yahweh. And the name Yahweh is mentioned in the Old Testament 6,823 times. And it's been found several times in inscriptions through archaeology. But today I want to talk about the oldest Yahweh inscription that's ever been found. Now, I first learned about this inscription when I was reading a book by a well-known Egyptologist named Donald Redford. And he was writing about a site called Soleb, which is today located in the country of Sudan, but in ancient times, it was part of the kingdom of Egypt. And here, the pharaoh Amenhotep III built a temple and made a list of his foreign enemies. And the name of his book is Egypt, Canaan, and Israel in Ancient Times. And so he was discussing these inscriptions when he wrote. For half a century, it has been generally admitted that we have here the name of the Israelite God, Yahweh. And if this be the case, as it undoubtedly is, the passage constitutes a most precious indication of the whereabouts during the late 15th century BC of the enclave revering this God. I was shocked. You mean to tell me that there is an inscription mentioning Yahweh that dates to the end of the 15th century BC? That's amazing. So I went to the library. I found the Soleb excavation report. This site was excavated in the 1950s, and there was the temple, and there was the inscription and the translation of the inscription. The inscription is written in Egyptian hieroglyphics. The first hieroglyph is the hieroglyph for land. The next three hieroglyphs sound out the word Shazu, which is translated nomads, land of the nomads. And then the last four hieroglyphs sound out a name. The first hieroglyph is the Y sound. Then the house hieroglyph is the H. The noose is the W. And the bird is the A, the way. So together in the excavation report, they translate this name as Yahweh, land of the nomads of Yahweh. This I had to go see for myself. So I traveled to Sudan. I rented a four-wheel drive and a driver, crossed the Nile River on a local ferry, and spent the next 3 days driving on and off-road, camping in the desert, all to get to this temple and all to see this inscription.
Okay, I'm here at the Temple of Soleb. I've traveled all the way to Sudan to come to this temple. This temple was built by Amenhotep III, and you can see these inscriptions that are covering these pillars. Let me find a really good one here. These are the ones that Amenhotep III is bragging about defeating. This man with his arms bound behind him, and then the name of that people, where they're from, and many, many place names, all in the same style. The one that I came all the way to see isn't as in good a shape as that one, but it's the most significant, in my opinion, of them, and it's on this pillar right here on the backside. It's right here. I've come a very long way to see this inscription, which from the Egyptian hieroglyphics reads, "Land of the nomads of Yahweh." It dates to the end of the 15th century BC. It's over 3,400 years old, and that makes it the oldest mention in an inscription of the name of the God of Israel. Here we have a perfect example of something that was found through archaeology, correlating perfectly with what we read in our Bibles. In this case, according to biblical chronology, the Bible says that the Israelites are wandering in the wilderness for 40 years at the latter half of the 15th century BC. Here we have an inscription from the Egyptian pharaoh Amenhotep III that dates to the end of the 15th century BC. The Bible describes the wandering Israelites, the nomadic Israelites, as moving around with their God Yahweh, who is with them by day in a cloud, at night in a pillar of fire. And so what better way for the Egyptian pharaoh Amenhotep III to describe this people than the way that he does right here, nomads of Yahweh. 이 영상에는 이스라엘이 부족 사회였을 때, 즉 이집트 노예 생활에서 그들의 신이 야훼였음을 알려줍니다. 그러나 그리스도 이후에는 단지 한 부족이나 국가의 신을 숭배하는 것이 아닙니다. 전 인류가 유일하신 하느님을 숭배하기 때문에 비록 야훼가 이스라엘의 전통적인 신의 발음이라 하더라도 그것을 사용하는 것은 인류를 한 분의 하느님으로 통합하기에는 편견의 촉매제가 될 수밖에 없었습니다. 이렇게 해서 부족신으로서의 야훼가 자연스럽게 사라지고 통합의 하느님 시대가 열리게 된 것으로 이해됩니다. 소제목, 성경의 진리를 모호하게 한 자의적 삽입. 질문드립니다. 1랑, 주를 여호와로 대체함으로써 일어난 문제점 중 한 가지는 무엇입니까? 나 겸손 형제입니다. 테트라그램마톤의 삽입에 대한 가장 심각한 문제 중 하나는 4번의 주라고 쓰인 경우에 여호와의 이름을 자의적으로 대체함으로써 신세계역은 아버지와 아들의 관계로서 나타난 영광스러운 역할과 지위를 심각하게 손상시킨다는 점입니다. 로마서 10장 1절에서 17에 기록된 사도의 논점을 생각해 보십시오. 바울의 편지에서 이 구절은 모든 사람이 믿음을 행하여 의를 가질 수 있도록 그리스도는 율법의 마침이 된다는 그리스도를 믿는 믿음에 관한 바울의 요약이며, 바울은 믿음이라는 용어에 대해 논하고 있습니다. 당신이 입으로 예수가 주이심을 공개적으로 전하고 하느님께서 예수를 죽은 사람들 가운데서 일으키셨다는 것을 마음으로 믿으면 구원을 받을 것입니다. 이렇게 주로서의 그리스도에 대한 믿음에 완벽하게 초점을 맞추고 있음에도 불구하고 신세계역 13절에서는 누구든지 여호와의 이름을 부르는 사람은 구원을 받을 것이다 라고 주 대신 여호와로 대체하였습니다. 사실 이 똑같은 표현이 요엘 2장 32절에서 발견되는데 거기에는 여호와라는 발음이 언급되어 나타나고 있습니다. 그러나 이 요엘서의 구절이 신세계역 번역자가 고대 사본의 기록에 대한 증거를 무시해버리고 주를 여호와로 대체할 권리를 부여합니까? 우리는 이렇게 질문해야 합니다. 문맥과 성경의 다른 부분들은 이 점에 대해서 어떤 사실을 알려주는가? 신약 성경은 아들의 이름을 부르는 것과 아버지의 이름을 부르는 것이 상호 배타적인 행위가 아니라는 점을 분명히 알려주고 있습니다. 바울은 자신이 인용한 진술의 앞뒤 모두에서 하나님의 목적과 뜻이 그의 아들 예수 그리스도를 통해 이루어져야 한다는 것을 논하고 있습니다. 그 아들이 아버지의 이름으로 왔으므로 구원을 위하여 그 아들의 이름을 부르는 것은 동시에 그를 보낸 아버지의 이름을 부르는 것입니다. 따라서 이 구절은 예수의 이름을 부름으로써 아버지께서 마련하신 구원을 이룰 수 있다는 것을 말하고 있는 것입니다. 2항,
로마서 10장 13에 나오는 주가 예수 그리스도를 나타낸다는 어떤 추가적인 증거가 있습니까? 김순분 자매입니다. 그리스도의 제자들은 예수의 이름에 믿음을 두는 것에 대해 더 깊고 더 생명력 있는 의미의 용어로 반복해서 언급하였습니다. 오순절에 베드로는 바울이 인용한 요엘의 예언에서 같은 말을 인용한 후 군중들에게 죄를 용서받기 위해 예수 그리스도의 이름으로 침례를 받아야 한다고 말하였습니다. 나중에 그는 사내들인에서 그분 외에는 다른 누구에게도 구원이 없습니다. 사람들에게 주어진 이름 가운데 우리를 구원할 수 있는 다른 이름이 하늘 아래 없기 때문입니다. 하고 선언하였습니다. 베드로가 고넬료와 다른 사람들에게 그리스도에 관해 말할 때 그분에 대해 모든 예언자가 증언합니다. 곧 그분을 믿는 사람은 누구나 그분의 이름을 통해 죄를 용서받는다는 것입니다. 다소의 사울이 개종할 때에 아나니아가 환상 중에 그리스도에게 주의 이름을 부르는 이들에 대해 언급하였으며 바울이 나중에 그 사건을 이야기하였을 때에 아나니아가 일어나 침례를 받고 그분의 이름을 불러 당신의 죄를 씻어버리시오 라 하였다고 바울은 말합니다. 사망. 예수 그리스도를 의미하는 주를 여호와로 대체하는 것이 진정으로 하나님의 이름에 대한 존경을 표하고 하나님의 주권과 그분의 뜻에 복종하는 것입니까? 불석가 형제입니다. 이러한 모든 증거 앞에서 오늘날 어떤 번역자라도 가장 오래된 사본의 증거를 무시하고 로마서 10장 13절의 주를 여호와로 대체한 사실을 옳다고 인정해야 할 이유가 도대체 무엇입니까? 대부분의 다른 문맥에서는 주라는 표현이 아버지이신 하나님이라는 것을 알 수 있도록 분명하게 나타내고 있습니다. 그러나 많은 경우에는 문맥이 그의 아들인 예수 그리스도를 가리키고 있습니다. 로마서 10장에서의 본문의 주라는 표현은 문맥에서 그리스도에 대한 적용을 나타내는 분명한 경우인데 그러한 효과를 없애버렸습니다. 물론 그것만이 유일한 예는 아닐 것입니다. 신세개역의 237개 여호와가 본문에 삽입된 것 중에서 그런 사례는 더 있을 것입니다. 그의 아들을 찬양하고 그에게 높은 이름을 붙이고 그 이름을 믿음의 대상으로 삼는 것이 아버지의 뜻이 아니라고 생각해서 성서 본문을 자의적으로 바꾸는 것은 합당한 태도가 아닙니다. 오히려 그것은 권위를 넘어서 마음대로 일을 처리하면서 그의 이름으로 그렇게 한다고 주장하는 월권적 자만심을 보이고 있는 것입니다. 소제목. 상징의 의미를 바른 시각으로 고찰함. 사항. 워치타워 협회에서 여호와라는 발음과 글자에 중요성을 두는 것이 하느님을 거룩하게 하는 것입니까? 최영희 자매입니다. 성경의 모든 증거, 특히 예수와 그의 사도들의 예를 고려하여 볼 때 여호와라는 이름의 발음과 글자에 초점을 맞추어 유별나게 강조하는 것은 이름이 뜻하는 가장 중요한 의미에서 하나님의 이름을 알리고 거룩하게 한다는 주장에 타당성을 입증하지 못하는 것으로 생각합니다. 하나님께서는 우리를 위해 신약 성경을 수천 권의 고대 필사본으로 보존시키는 것이 적합하다고 여겨왔다면 신약 성경 어느 곳에서도 테트라그라마톤이라는 형태를 볼 수 없다는 사실은 그 형태에 중요성을 두지 않았다는 뜻일 것입니다. 신약 성서의 기자들은 하나님의 아들의 말이나 기도에서 여호와라는 발음을 강조하는 대신 예수께서 선택한 지칭은 아버지라는 말을 사용했다는 사실을 보여줍니다. 또한 그들의 기록에서 사도들과 제자들이 그들의 스승이었던 예수와 동일한 패턴을 따랐다는 것을 보여줍니다. 오늘날의 워치타워 협회가 이러한 예수와 사도들의 예를 따르기를 꺼리거나 심지어 어쩌면 그렇게 하는 것에 대한 두려움을 가지는 것은 가치 판단의 오류이거나 또 다른 잘못된 관점의 결과일 수 있습니다. 5항. 상징에 대한 어떤 신뢰가 이스라엘 백성에게 있었습니까? 달우서 형제입니다. 사람들은 상징에 대해 특히 종교 분야에서 흔히 이와 같은 균형 잡히지 못한 관점을 보여줍니다. 이스라엘 자손은 이런 잘못을 거듭 저질렀습니다. 여호와께서는 수세기 동안 계약의 궤를 자신의 임재의 상징으로 삼았습니다. 성전 가장 거룩한 곳에서 계약의 궤의 덮개 위에 나타난 구름도 그와 마찬가지로 그의 임재를 상징했습니다. 이러한 것들이 언젠가는 사라질 수도 있다는 가능성을 생각하는 것조차 이스라엘 자손에게는 무엄함으로 간주되었을 정도입니다. 그러나 하나님께서 계약의 궤와 성전을 모두 없애고 가장 거룩한 곳의 구름도 영원히 멈추어지는 때가 왔습니다. 이러한 상징들이 사라진 것이 결코 그의 신격이나 그의 영광을 약화시키지 않았습니다. 오히려 그것은
그러한 상징들보다 훨씬 더 우월함을 보여주었습니다. 그들은 더 훌륭하고 더 위대한 것인 실체의 그림자에 불과했던 것입니다. 6항. 오늘날 일부 기독교인들에게 상징이 잘못 사용되는 어떤 예가 있습니까? 이미정 자매입니다. 하나님의 아들이 죽은 방식 때문에 십자가는 역사적으로 기독교에 의해 그 죽음의 상징으로 사용되었고 그것이 인류에게 무엇을 의미하는지를 나타내고 있습니다. 사도 바울은 그가 선포한 복음의 본질에 대한 상징으로서 십자가를 언급했습니다. 그러나 어떤 이들은 그러한 상징이 그 자체가 신성한 것처럼 여기게 만들고 심지어 마법에 가까운 힘을 그 상징물에 부여시키는 행위까지 하였습니다. 영화에서 흔히 보듯이 그 십자가 상징물은 마치 그들을 해악으로부터, 악마로부터 그들을 보호할 수 있는 부적의 역할을 했습니다. 이렇게 미신적으로 그 상징을 왜곡하는 과정에서 그들의 숭배가 그 상징이 실체인 하나님의 아들의 지상에서의 목적과는 전혀 일치하지 않게 사용되고 있습니다. 7항. 이러한 상징의 적용이 하느님의 이름에 어떻게 잘못 적용될 수 있습니까? 류용석 형제입니다. 이러한 상징에 대해 적용되는 점은 또한 하나님의 신격을 상징하기 위해 사용되는 말에 대해서도 동일하게 적용될 수 있습니다. 테트라그레마톤의 네 글자로 대표되는 그 이름은 우리의 깊은 존경을 받기에 합당합니다. 그것은 그리스도께서 오시기 전에 하나님께서 사람을 대하신 오랜 역사, 특히 이스라엘의 백성과의 계약 관계에서 두드러진 중요성을 지니고 있기 때문입니다. 그러나 테트라그레마톤의 발음은 신격의 상징으로만 존재하는 것입니다. 만약 우리가 어떤 단어가 하나님의 이름으로 사용되더라도 그 단어의 발음이나 글자 자체를 그것이 의미하는 것과 동등하게 중요한 것으로 취급하는 오류를 범한다면, 나아가 우리가 그 단어 자체를 악마적인 힘에서 해로움과 악으로부터 우리를 보호할 수 있는 일종의 주문, 부적 또는 마력으로 본다면 그것은 훨씬 더 심각한 잘못을 범하는 것입니다. 그렇게 함으로써 우리는 실제로 하나님의 이름에 참되고 중요한 의미를 잃어버렸다는 것을 스스로 증명하는 셈입니다. 우리는 깃발이나 십자가가 전시된 것처럼 그것을 탁월한 전시용으로 만들 수는 있지만, 그러나 그렇게 하는 것은 하나님에 대한 참된 숭배로서 우리의 진실성을 전혀 증명하지 못합니다. 8항. 워치타워 조직을 기대할 만한 이유가 있습니까? 이보경 자매입니다. 워치타워 조직의 입장이 성서의 가르침에서 멀리 떨어져 있다고 깨달은 여호와의 증인 가운데 일부의 사람들과 그 조직에서 나왔지만, 그럼에도 불구하고 일부의 사람들은 하나님께서 상황을 바로잡기 위해 뭔가를 해야 한다는 느낌을 표현하고 있습니다. 이것은 스스로를 여호와의 조직이라고 부르기 때문에 그들은 하나님으로부터 특별한 관심을 받고 있다는 자부심을 느끼지만, 논의된 모든 성서적 증거들을 고려할 때 우리 주 예수 그리스도의 아버지이신 전능하신 하나님께서 여호와의 증인이라고 명명된 종교운동에 대해 하나님의 이름으로 대변한다고 주장하는 하나님의 총회운동이나 그리스도의 교회운동 또는 수억 명의 신도가 있는 로마 가톨릭교회와 같은 세계의 어떤 다른 종교운동보다 더 큰 관심을 가지고 계신다고 믿을 만한 아무런 이유가 전혀 없습니다. 제가 느끼기에 수천 개의 다른 모든 종교에서 존재하는 문제들과 결함들이 그대로 계속되도록 내버려둔 채 하나님께서 특별히 워치타워 조직만을 청소하기 위해 어떤 조치를 취해야 한다고 생각하는 것은 어떤 타당한 성서상의 이유에 근거하고 있다고 생각하지 않습니다. 너희는 나의 증인이다라는 말이 처음 적용된 사람들인 이스라엘 민족보다 여호와 또는 야훼와 더 밀접하게 연결된 기독교 교회들은 이 땅 위에 없다고 생각합니다. 하지만 하나님께서는 그 민족을 바로잡아 주시지 않으셨고 그의 아들도 그렇게 하지 않았습니다. 이스라엘 백성들에게 변화의 열망이 없었기 때문입니다. 비슷하게도 워치타워 조직에는 조직으로서의 변화에 대한 열망이 존재하지 않습니다. 9항. 하나님께서 그 이름을 위할 백성을 모으시는 방법은 어떻게 이루어져야 합니까? 변철순 형제입니다. 그러므로 하나님께서 그 이름을 위할 백성을 모시는 것은 단순히 지명한다는 용어의 의미보다 훨씬 더 깊은 뜻을 가지고 있으며, 우리가 하나님의 이름을 거룩하게 하고 선포하는 사람들 가운데 있음을 증명하는 것은 단순히 야훼나 여호와 또는 그와 비슷한 발음의 반복적인 사용보다 우리에게 훨씬 더 많은 것을 요구합니다. 깃발을 들어 보이거나 흔드는 것, 십자가를 걸치거나 십자가에 입맞춤을 하는 것은 쉽지만 그런 상징이 나타내는 원칙에 따라 살아가는 것이 훨씬 힘들듯이, 우리의 입술이 어떤 용어로서 이름을 부르는 것보다 그러한 용어의 상징으로 사용되는 본질의 영예를 돌리는 것이 상대적으로 훨씬 어렵습니다. 우리는 그분의 자녀임을 입증하고 진정한 의미에서 아버지의 이름을 진심으로 존경하고, 우리가 하는 모든 일에 있어서 아버지를 본받고 그의 아들을 모범으로 삼는 삶을 살아갈 때 아버지의 이름에 진정으로 명예를 돌리고 그의 이름을 알리는 것입니다.
전체 복습 질문입니다. 1. 로마서 10장 13절에서 주는 누구를 가리키며 바울이 요엘서의 여호와를 예수에게 적용할 때 주로 부른 이유는 무엇입니까? 배교자 자매입니다. 로마서 10장 13절에 주는 하느님 아버지를 가리키는 것이 아니라 예수 그리스도를 가리키는 것은 분명합니다. 그런데 이 구절이 요엘서를 인용한 것으로 보이기 때문에 워치타워 협회에서는 주라는 단어가 원래 여호와인데 주로 대체된 것으로 보았으나 바울의 의도는 구약에서 여호와의 이름을 부르는 자가 구원을 얻듯이 예수 그리스도를 부르는 자가 구원을 얻는다는 뜻으로 사용한 것입니다. 즉 구약시대에 아버지의 이름을 부르는 자가 구원을 얻었듯이 이 시대에는 아들의 이름을 부르는 자가 구원을 얻을 것이라는 것을 말한 것입니다. 따라서 이 구절에서 주가 여호와로 대체된다면 바울의 의도가 전혀 살아나지 않게 됩니다. 여호와라는 이름이 가지는 상징의 의미를 바른 시각으로 고찰하는 것이 왜 필요합니까? 남춘 형제입니다. 십자가 자체가 어떤 마력을 가지고 있지 않은 것처럼 여호와라는 글자나 발음이 중요성을 가지고 있지 않습니다. 그러나 십자가의 의미는 예수 그리스도의 죽음을 상징하고 그리스도인들에게 대속과 희생의 의미를 던져주는 것처럼 여호와 하나님의 이름에 참되고 중요한 의미를 삶의 방식으로 나타내는 것이 그 이름을 거룩하게 하는 것이며 진정으로 영예를 돌리고 하느님의 이름을 알리는 것입니다. 모두들 수고하셨습니다. 이로써 워치타워만의 특수교리 중 1세기 제자들이 왜 여호와라는 발음을 하지 않고 아버지, 하나님 또는 주를 사용했는지에 대해 다루었습니다. 3회를 계속 시청해주신 여러분께 감사드리며 이번 주 파수대 비평을 마무리합니다.